केभी ऑनलाइन एडमिशन फिलिंग द एप्लिकेशन फॉर्म उपरे थिबा स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। पोर्टल व्यवहार करी आवेदन करने सकाशे दुईटी सोपान अछि। पोर्टल रे रजिस्टर करिबा, आवेदन फॉर्म पूर्ण करिबा एवं दाखल करिबा। आमे पूर्व रजिस्टर करिबा प्रक्रिया को संपूर्ण करि सारिछे। एडमिशन एप्लिकेशन पोर्टल रे लॉगिन करिबा सकाशे प्रथमे पोर्टल रे रजिस्टर करिबा बाध्यतामूलक अटे। ऑनलाइन एडमिशन आवेदन फॉर्म किपरि पूर्ण और दाखल करा जाय आमे एही वीडियो रे प्रदर्शन करिबु। प्राक आवश्यकता भावे केवी एडमिशन पोर्टल रे रजिस्टर उपरे थिबा पूर्ववर्ती वीडियो को देखंतु। मु एठारे केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल रो वेब पेज को खोलिछि। पेज रो ऊपर डाहाण पट कोण रे थिबा लॉगिन बटन रे क्लिक करंतु। लॉगिन पेज खोली जिवो। रजिस्ट्रेशन करने समय रे दिया जाइथिबा लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर को सठिक भावे टाइप करंतु। कैप्चा कोड को ठीक भावे लिखंतु एवं लॉगिन बटन रे क्लिक करंतु। एडमिशन एप्लिकेशन फॉर्म खोली जिवो। दयाकरी उपलब्ध निर्देशावली गुडी को पढ़ंतु। एडमिशन आवेदन फॉर्म को 5टी विभाग रे विभक्त करा जायछि। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन एंड सबमिट। एही समस्त विभाग गुडी को दयाकरी क्रमानुसार पूर्ण करंतु। गोटे विभाग संपूर्ण न हेबा पर्यंत आपण परवर्ती विभाग को जाई परिबे नाही। परवर्ती विभाग को जिबा पूर्वरु आपणको समस्त बाध्यतामूलक तथ्य प्रदान करिबाकू हेबो। प्रथमे बेसिक इन्फॉर्मेशन विभाग खोलिबो। एही विभाग रे एडमिशन हेबाकू थिबा पिला संबंधित समस्त मौलिक तथ्य को निश्चित रूपे प्रदान करिबाकू हेबो। एही फॉर्म रो किछि अंश रजिस्ट्रेशन करिबा समय रे दिया जाइथिबा तथ्य द्वारा पूर्वरु पूर्ण होई जाइथिबो। वर्तमान एही फील्ड गुडिकर थिबा तथ्य गुडिकर कोनोसी परिवर्तन किंबा आंशिक परिवर्तन करा जाय परिबो नाही। आवेदन फॉर्म को पूर्ण करिबा पूर्वरु दयाकरी आपण निर्देशावली गुडी को ध्यानपूर्वक पढ़ंतु। चलंतु आवेदन फॉर्म पूर्ण करिबा। प्रदर्शन उद्देश्य रे एठारे मु गोटे उदाहरण सहित आवेदन फॉर्म को पूर्ण करिछि। ड्रॉप डाउन रो पिलार लिंग चयन करंतु। जदि आपणक पिला स्त्रीलिंग हुए तेबे व्हेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एनाबल होई जिवो। एही वर्ग रे एडमिशन पई आपणक पिलार योग्यता को निर्धारण करिबा सकाशे दयाकरी केवीएस रो एडमिशन नियमावली गुडी को ध्यान सहकारे पढ़ंतु। जदि आपण यस चयन करंती तेबे इज ए ट्विन और ट्रिपलेट और सिंगल गर्ल सिबलिंग आल्सो अप्लाइंग फॉर एडमिशन फील्ड एनाबल होई जिवो। उपयुक्त विकल्प चयन करंतु। एही फॉर्म रे आमे नो रे क्लिक करिबा सहित आगको बढ़िबा। जदि आपण ट्विन किंबा ट्रिपलेट गर्ल चाइल्ड थांती एवं आपण एही विकल्प को व्यवहार करिबाकू चाहंती तेबे वर्तमान पई एही ट्यूटोरियल देखिबा जारी रखंतु एवं आवेदन फॉर्म पूर्ण करिबा पूर्व स्पेशल केसेस एंड एग्जांपल्स उपरे थिबा वीडियो को देखंतु। ट्विन और ट्रिपलेट गर्ल सिबलिंग एडमिशन पई आवेदन सकाशे किपरि विवरणी प्रदान करा जाय एही वीडियो रे प्रदर्शित हेबो। फैमिली इनकम ग्रुप पई दयाकरी उपयुक्त विकल्प चयन करंतु। जदि इकोनॉमिकली वीकर विभाग किंबा बिलो पॉवर्टी लाइन विकल्प को चयन करंती तेबे उपयुक्त फील्ड रे प्रमाणपत्र संपूर्ण विवरणी प्रदान करंतु। कास्ट कैटेगरी रे उपयुक्त विकल्प चयन करंतु। केवीएस मार्गदर्शिका अनुसार ओबीसी, एससी और एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, बिलो पॉवर्टी लाइन एवं डिफरेंटली एबल्ड वर्ग गुडिकर थिबा पिलार एडमिशन राइट टू एजुकेशन किंबा आरटीई वर्ग अधीन रे हेबो। परवर्ती पेज को जीवा पूर्वरु एही आवेदन को सेव करंतु। पेज रो ऊपर डाहाण पट कोण रे सेव एप्लिकेशन बटन उपलब्ध अछि। आंशिक रूपे पूर्ण होइतबा आवेदन फॉर्म को सेव करिबारे एहा सहायता करिवो। सेव एप्लिकेशन बटन रे क्लिक करंतु। गोटिए मेसेज देखा देबो। ओके रे क्लिक करंतु। दयाकरी ध्यान दियंतु जे परवर्ती समय रे फॉर्म पूर्ण प्रक्रिया को जारी रखिबा पई केवल फॉर्म सेव हेबो। एपर्यंत फॉर्म केवीएस रे दाखल हेबो नाही। पेज रा निम्न भाग रे थिबा नेक्स्ट बटन रे क्लिक करंतु। एहा द्वारा पेरेंट डिटेल्स पेज दृश्यमान हेबो। एही पेज रे अभिभावकंकर संपूर्ण विवरणी प्रदान करिबा आवश्यक। निर्देशित फील्ड रे दयाकरी अभिभावकंकर उपयुक्त विवरणी पूर्ण करंतु। अति कम रे जणे अभिभावकंकर संपूर्ण विवरणी देवा बाध्यतामूलक अटे। प्रदर्शन पई मु गोटे उदाहरण सहित फॉर्म पूर्ण करिछि। जदि आपण बापांक स्थान रे मांकर किंबा मांक स्थान रे बापांकर ठिकाना व्यवहार करिबाकू चाहंती तेबे आपण उपयुक्त बटन उपरे क्लिक करि परिबे। जदि जण अभिभावक बेकारी थांती तेबे आपण एठारे सेति पई उद्दिष्ट फील्ड को खाली छाडी परिबे। आवेदन फॉर्म को सेव करंतु। नेक्स्ट बटन रे क्लिक करंतु।
ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ବିଭାଗ ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ବିଭାଗରେ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ବିନା ପ୍ରାଥମିକତାରେ 3ଟି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ 3ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କମ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଥିବା ଟ୍ୟାବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଡ୍ରପଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରପଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଚୟନିତ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କେଭି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡ୍ରପଡାଉନରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କେଭି ଭାଣ୍ଡୁପ ଚୟନ କରିବି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ପିଲାର ମାଆକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ 1 ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଚୟନିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଚୟନିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରମ୍ ରେସିଡେନ୍ସ। RT ବର୍ଗରେ ଯଦି ଆବେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଏନାବୁଲ ହେବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅର୍ବାନ୍ ସ୍କୁଲ ହେବା ସହିତ ଦୂରତା 5 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ RTE ଅଧୀନରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ। 5 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଲେ RTE ଅଧୀନରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଫିଲିଂ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଚୟନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଥିବା ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନୋ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଡ୍ରପଡାଉନରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଆଡମିସନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ସକାଶେ ଦୟାକରି ସ୍ପେଶାଲ କେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସଠିକତା ପାଇଁ ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଏବଂ ବଦଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଦୟାକରି ତାହା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। Whether selected parent has been transferred in last 7 years as on date। ଯଦି ଆପଣ yes ଚୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଟେବୁଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ no ଚୟନ କରିବି। ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଲେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2 ଟ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ କେଭି ONGC ପାନବେଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ କରିବି। ଏହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ONGC ପାନବେଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପିଲା କିମ୍ବା ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ପିଲାର ବାପା ONGC ପାନବେଲର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେଣୁ କେଭି ONGC ପାନବେଲରେ ପିଲାର ଆଡମିସନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସମାନ ପିଲା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସର୍ଭିସ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଚୟନ କରୁଛୁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାର ଆଡମିସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଆଡମିସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଲେକ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3 ଟ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ କେଭି IIT ପୱାଇ ଚୟନ କରିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବର୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟୋଜିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ IIT ବମ୍ବେ, ସମୀର ଓ NITIEର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପିଲା କିମ୍ବା ନାତିନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ପିଲାର ଜେଜେବାପା IIT ବମ୍ବେର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାର ଆଡମିସନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସର୍ଭିସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବି। ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଫିଲ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ବିଭାଗ ଖୋଲିଯିବ। ଏହି ବିଭାଗକୁ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। 2ଟି ଦସ୍ତାବିଜ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେବ, ପିଲାର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପିଲାର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ।
ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ .jpeg କିମ୍ବା .pdf ଫାଇଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇଲ୍ର ଆକାର 256 KBରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାଉଜ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଲ୍ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ ଖୋଲିଯିବ। ଫାଇଲ୍ର ଲୋକେସନ ପାଇଁ ନେଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଥିବା ଅପଲୋଡ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପିଲାର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପେଜ୍ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଡମିସନ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ପେଜ୍କୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହମତ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ଆଡମିସନ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପେଜ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଡିକ୍ଲାରେସନ ଚେକ୍ ବକ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେଜ୍ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସେଭ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଓ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ନାମକ ତିନୋଟି ବଟନ୍ ଅଛି। ସେଭ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଏନାବଲ୍ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଏନାବଲ୍ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଖୋଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମେନୁ ବାର୍ରେ ଥିବା ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ ଦୟାକରି ଫର୍ମର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଥରେ ଦାଖଲ କରିସାରିବା ପରେ ଫର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ପେଜ୍କୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟ୍ୟାବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଓ ୟେସ୍ ସବମିଟ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ବଟନ୍ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପପ୍-ଅପ୍ ବକ୍ସ ଖୋଲିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଏବଂ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ୟେସ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଏ ସବମିଶନ OTP ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ OTP ପଠାଯିବ। ଏଠାରେ OTP ଲେଖନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଏ OTP ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଶନ କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପେଜ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ସହିତ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ ଷ୍ଟାଟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପେଜ୍ର ଉପର ଡାହାଣ ପଟ କୋଣରେ ଥିବା ଚେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଆଡମିସନ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ପୂରଣ ଓ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସ୍ପୋକନ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।